Hi friends, welcome to Manju's Learning Hub. Today we are going to discuss a topic on types of advertisement. Myself is Manjunath D, Assistant Professor in Management, Kochadri Government Prescott College, Vasinagara. Friends, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. So moving on to methods of advertisement. So advertisement and so advertisement is a channel which helps to convey the message or appeal to the prospective customers. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಚಾನಲೈಸ್ ಟು ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ radio, or it might be TV, or it might be outdoor media, or it might be direct media. So these are some of the methods which you can use to convey the message of your product to the customers. So we will see these are some of the information which we are going to discuss in upcoming slides. Let me see what is press advertisement and how it's going to be reaches to the audience or prospective customers, and what are the different press advertisement methods which you can use to reach out your product information to the customer. We'll see now. So what do you mean by press advertisement? Andre conveying of advertising message through the medium of press. It means whatever the product information which you need to convey, that you are going to be advertising through using of any press media or print media ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Through that you are going to be circulating the information about the product ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ press advertisement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ press advertisement can be able to do it in the form of, first one is newspaper. So most of the people are going to be prefer to use a newspaper because it reaches to the large number of audience, and also it is cheaper method, so that people can able to buy it on newspaper at a very reduced cost, so that it can reach the large number of audience. And also it has a feature of what visual appeal, and it can be created. So it means you can be able to show the visual image of your product in the newspapers so that you can reach out. So a newspaper and so newspaper is a product or services advertising that appears in the specific section of the newspaper under the heading of classifying or the product or the services which you are going to be offering. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಥೀಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚೀಪರ್. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ವಾಂಟೆಡು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಥ್ರೂ paper media or press media. So we will move on to next form of press media, what we can use to advertise, and that is by using of magazines or journals you can able to publicize. So it offers a good facility because magazines are read leisurely when the reader is mentally prepared to receive the advertisement. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಟು read the magazines at the time of when they are having a leisure. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ.
The magazines are highly selective in nature because magazines now ಸುಮಾರು ವುಮೆನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. So magazines advertising creates prestige and reputations of the image quality. ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗಝಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಶೇರ್ಡ್. So this is also one of the magazines which specifically focused on interest of specific segment of the customer, that is women paper. That means magazine which is intended only for women customers are termed as women papers. ಈಗ ನೀವು ಫೆಮಿನಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. So next is trade journals. So journals which makes an appeal to the particular class of people like doctors ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪಬ್ಲಿಷೈಸ್ the information which is related to the target audience. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಚ್ reachability or message of advertisement can be published in case of foreign papers and magazines. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ advertisement or print advertisement which we can use it. So next moving on to outdoor advertisement. ಏನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ and remains the most common media every day. So press advertisement is basically indoor advertising, as a paper is generally read to the indoor. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ. So advertisement, that is the message which are going to be conveyed for large number of people of heterogeneous interest. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಟು ದಿ large number of audience. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it's one of the effective kind of outdoor advertisement what we can use by the producer to reach out the audience. That is posters. Posters are the kind of advertisement is exhibited on the hoardings or on walls or roof or even high up the skies. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. So print display. So it's also one kind of advertising, outdoor advertisement advertised by the producers by advertising the message which are printed directly on the street or walls. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ.
They are found in cities or towns or even villages are made more durable than the posters. So ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೌನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು neon sign boards. So neon sign board also one of the very latest or recently used newest form of advertisement, because it attract more number of audience who are going to be outside the home. So it attract attention easily, and because of the electronic sign boards ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So and also people can able to memorize when it is around the dark. So now ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕತ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ it can able to attract more number of audience. So in neon sign and advertisement is also be printed with brilliantly and tools in various shades which flashing types. So flashing ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ various colors are in there, so it can attract many number of audience. Moving to the next outdoor advertisement what we can use, it is transit advertisement. It is a great value that gives a high visibility with consistently daily audience. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this kind of advertisement that appears inside and outside on public transportation vehicles, in waiting areas or at stations and terminals. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಸೊ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಮ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಫರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. Next we will move on to one of the effective or oldest form of advertisement is banners. These are made up of glass and words which are written in color and are tied on the top of the building or road crossings or stadiums or play field for the publicity of goods. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೌಡೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ flexes. So here the flexes will be used by using a color font or color designs na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಸೊ ಎರಡು ರೋಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟೈ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. It is also one of the
outdoor advertisement which the producers can use to display their product information to the large number of audience. That is printing the advertisement message on railway coach or other from railway stations. So literally now product ಬಗ್ಗೆ information we can able to display. So ಥ್ರೂ ಆನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು reach it out to the large number of audience. Moving to the next type of outdoor advertisement is skywriting. It is an arrangement under which colored smoke springs from coming out of the airplane write the advertisement message across the sky or on balloon. So you ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ. So that will be smoked by aeroplane. Through that they are going to be reach out to the large number of audience and it effectively. So here this kind of advertisement ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ notices and advertisement such as printed balloons etc. are distributed from aeroplanes, usually near the circle tent or a huge balloons it floated from the which the board hangs down depicted the name of the circus. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಮೋಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it's one of the oldest form of advertisement, that is sandwich men. So under this kind of outdoor advertisement, they are hired persons who move in a procession with a board and notices and also play the music instruments to attract the attention of the public. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ announcing the product information to the audience. So large number of audience will be attracted towards by their product. So under this sandwich man advertisement ಅಲ್ಲಿ the men dress up funnily. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೌಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. So third important method what we can use by the company to advertise the product is they can use their entertainment media to advertise their products. That is entertaining advertisement. That means advertising through radio, cinema or TV. So what we can able to use it as an entertainment media. So what we really first one is radio. So it is one of the small business advertising. That means big companies usually they will go for TV, other medias ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ they can't afford such kind of costly media to reach out their product. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ FM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ FM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಓವರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ರೇಡಿಯೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇವನ್ TV ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ TV ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಟಿವಿಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಫನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ product. It generally is considered the most effective mass marketing advertisement format as it's reflects by the high price. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ TV.
ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ಟಿ ವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವರ್ಡಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓರಲಿ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So and also TV network charges for commercial air time during the popular events. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂವಿನೋ ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚು ನಡೀತಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. Next, electronic media what you can use to advertise your product, and so that is advertising in films. ಈ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಮೆನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಿಮ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮು ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ so through the slide they are going to be convey the message to the audience. Slides containing the advertisement message are shown in the cinema house either before the regular or during the interval. So movie start ಆಗಮಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂವಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವೆ ದ ಮೆಸೇಜ್. Next, one more entertainment media what you can use and the cable advertising a product information through a cable TV or local channels use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು local cable TV use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಮೂವಿ ಚಾನಲ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ these are some of the mobile advertisement which you can able to see it in your mobiles if you're using. So next is direct mail advertisement. It means sending direct mail or directly to the customer mail ID regarding the product vouchers or regarding the catalog of what you are offering. So through that also you can able to disseminate the information. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂತದ್ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Next is sales letters. These letters are most widely used and sent to induce the potential customers to buy the particular product. ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೆವಿಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದರ್ ಮೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೈಸು ಅದರ ಫೀಚರ್ಸು ಏನಂತ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲ್
ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್.